हालेलुया। आप लोग खुश है? খুশি আছে মানে আজকে যখন আমরা এই যে প্রেজ এন্ড ওয়ার্শিপ আরম্ভ করেছি, ঈশ্বর আমাদের জন্য বিভিন্ন শুভ সন্দেশ দিয়েছে। আর যখন আরাধনা হবে তখন আমি এটা আপনাদের জন্য দিতে যাচ্ছি। তাহলে অপেক্ষা করুন, इंतजार कीजिए। इस आराधना और स्तुति के समय में ईश्वर आप लोगों को बहुत सारे आशीष और वरदान से भरे हैं। जब आप लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आप लोग दूसरों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद का कारण बने हैं। विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। আমরা সবাই দুর্বল, আমরা পাপী। আর এটাই কারণ হচ্ছে আমরা বলি, প্রভু আমাদের জন্য তোমার उपस्थिति दरकार। हम सब पापी हैं और इसलिए यीशु ख्रिस्त के पास कहते हैं, हे प्रभु हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। और जब हम अपने हृदय से उन्हें बुलाते हैं तो वे हमारी सुनते हैं। ताइए आज हम उन्हें सुनने के लिए आए हैं और इस समय में वे हमें क्या कहते हैं उसके अनुसार जीने के लिए आए हैं। ताइए हम सब अपना आंख बंद करें और जिस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे जीवन में बुलाए हैं, আমরা পবিত্র আত্মা পরমেশ্বরকে আমাদের জীবনে ডেকেছি, স্বাগতম জানিয়েছি। আর তিনি আমাদের মাঝখানে, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। যে বিভিন্ন চিন্তাগুলি আছে সেই চিন্তাটা এই প্রার্থনার জায়গা থেকে বাইরে আমরা রাখবো। আর যদি আমরা চেষ্টা করি, তিনি আমাদের সে আশীর্বাদ দিয়ে থাকবেন। এই আশা এবং বিশ্বাস নিয়ে আসুন আমরা আমাদের এই যে সারা দিন প্রার্থনা ধ্যান চিন্তার সময় আমরা পেয়েছি, ওনার সঙ্গে সময় কাটাতে, ওনার উপস্থিতিতে আমাদের জীবন যাপন করতে আমরা আমাদের মাঝখানে পবিত্র আত্মা परमेश्वर के स्वागतम জানাবো। आप सब ये भजन मेरे पीछे गाइएगा और जब हम ये भजन गाते हैं तो ये भजन का जो शब्द है उससे हम अपना शब्द समझे, उससे अपना शब्द बनाए और हम सब मुंह खोल के ईश्वर की स्तुति और ईश्वर का प्रशंसा करें। हे पवनात्मा तू आ, हे पवनात्मा तू आ। सकले हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे
हाथ उठा के मुझे शांति देने यीशु देने हे पवन आत्मा तू आ मुझे शांति देने यीशु देने हे पवन आत्मा तू आ 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 मुझे कृपा देने यीशु देने हे पवन आत्मा तू आ मुझे कृपा देने यीशु देने हे पवन आत्मा तू आ हे पवन आत्मा तू आ हे पवन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा तू कोरस को सब कोई गाइएगा कंटिन्यू टू सिंग द कोरस कोरस हमरा सब गान करवे संगे पावन आत्मा हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा हृदय आपके लिए खुला है हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में आइए हे पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हम यहाँ प्रार्थना करने के लिए तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए एकत्रित हुए हैं हमारे परिवार को हमारे माता पिता हमारे भाई बहन हमारे पैरिश को आशीष प्रदान कीजिए जो इस समय इस प्रार्थना में उपस्थित नहीं है हमारी स्तुति और आराधना के समय में हम उनके जीवन में आपके आशीष का कारण बने हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय को तेरी कृपा तेरी दया और अनुकंपा से भर दे हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय आपके लिए खुला है हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा हृदय आपके लिए खुला है हम कमजोर है हम पापी हैं फिर भी आशा और विश्वास के साथ आपके पास आते हैं हमें सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान कर आध्यात्मिक बंधन शारीरिक बंधन हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आपकी शांति आपकी मुक्ति आपका प्रेम आपका क्षमा प्रदान कर हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति हो आपकी उपासना हो आपकी आराधना हो दे दे जीवन दे दे हे पावन आत्मा तू आ मुझे यीशु देने यीशु बना दे हे पावन आत्मा तू लास्ट बार के लिए हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा हालेलुया 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 मुंह खोल के जोर से हालेलुया हालेलुया अपनी सारी शक्ति से हालेलुया 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 ईश्वर आप लोगों का बंधन खोल दिए हैं ईश्वर आप लोगों का बंधन खोल रहे हैं विश्वास कीजिए प्रार्थना में भाग लीजिए আর এখন যখন আমরা ওনার বাণী শুনবো যে কাজটা তিনি আরম্ভ করেছেন এই দিনের শেষ হতে হতে সেটা তিনি পূর্ণ করবেন এ বিশ্বাস আছে হ্যাঁ কি না
আশা আছে একটু মুখ খুলে জোরে হ্যাঁ ওকে ভেরি গুড তাহলে প্রভু আমাদের জন্য আজকে অনেক বড় কাজ করতে যাচ্ছেন আমাদের ধ্যান জন্য চিন্তা করার জন্য আজকের যে বিষয়টা আছে রবার্ট দা কি বলেছেন क्या चाहिए what do you want you have answered কি চাই তোমাদের যিশু খ্রিস্ট isn't it you said when you are beginning the thing isn't it Robert they had said we want Jesus Christ but you are not able to say now আপনারা অলরেডি বলেছেন আমরা কাকে চাই খ্রিস্টকে যদি আমরা যিশু খ্রিস্টকে চাই যদি আমরা পবিত্র আত্মাকে চাই তিনি আমাদের জীবনে আসবেন তিনি আমাদের মাঝখানে আসবেন যদি আমরা শয়তানকে চাই তাহলে কে আসবে আমাদের জীবনে শয়তান কি ঈশ্বর শয়তান আসবে তাহলে সেটা আমাদের বেছে নিতে হবে আর যখন আমরা প্রার্থনা করি আমরা সেই কাজ করার জন্য চেষ্টা করি যেন আমরা प्रभु यीशु के हमारे जीवने बेचे थाकी जब हम प्रार्थना करते हैं हम हमारा विश्वास का जीवन जीते हैं যদি আমি বলি প্রার্থনা কি তাহলে আপনাদের উত্তর কি হবে व्हाट इज प्रेयर प्रार्थना क्या है हम लोग जहां से जानते हैं वहां से आगे बढ़ना है ना What is prayer? प्रार्थना की আছে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা আর কিছু চাই আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে তারপর প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করি না साधु जेम्स की बोलेছেন याकूब आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है आप लोग जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना के द्वारा नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग ईश्वर की जो इच्छा है उससे नहीं समझ पाते हैं ईश्वरेर जे इच्छा আছে উনি কি চান আমাদের দিক দিয়ে সেটা আমরা জানি না তার জন্য আমরা কি করি আমাদের প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে আমাদের স্বার্থটা প্রকাশ করি হালেলুয়া হালেলুয়া हालेलुया তাহলে আপনারা আজকে সুযোগ পেয়েছেন প্রার্থনার জন্য ये समय मिला है आप लोगों के लिए आप लोग ईश्वर के सामने क्या प्रकट करेंगे अपना स्वार्थ की ईश्वर की इच्छा যদি আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করি তিনি আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন if we want to know the will of God what is will of God for me today he will surely show us he will surely show me what I want today so prayer is nothing but in dialogue with the Lord যেরকম আপনারা বলেছেন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলি আমাদের অন্তরে আমাদের মনে যেটা আছে সেটা আমরা প্রকাশ করি কখন আমাদের অন্তর থেকে कब हमारे जीवन का सबसे उत्तम प्रार्थना ईश्वर के सामने हम प्रकट करते हैं किस परिस्थिति में कौन परिस्थितिते আমরা আমাদের সবথেকে ভালো প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করি when do you offer your best prayer in the presence of God when in trouble and anything else exactly Nikita has struck on the horn of the bull যখন আমাদের অন্তরে কোন রকমে বিপদ আসে যখন আমাদের অন্তরে কোন রকমে রোগগুলো এসে থাকে
তখন মনে করবেন আমাদের অন্তর থেকে সব থেকে কি ভালো প্রার্থনা ईश्वरेर काछे हमरा करी। कारण जब हमारे हृदय में खुशी रहता है तब वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं होता है। लेकिन जब हमारे हृदय में दुख रहता है, जब हम किसी बीमारी से जूझते हैं, जब हम किसी संकट से जूझते हैं, तब वो प्रार्थना कहाँ से आता है? यहाँ से, অন্তর থেকে আমাদের প্রার্থনা এসে থাকে। না হলে যখন আমরা নাচ গান করছি সেটা কোথায় থেকে আসে? খোপড়ি থেকে, মাথা থেকে না। তার জন্য আমি বললাম যখন আমাদের অন্তরে আমরা কোনো বাধা বিঘ্ন অনুভব করি, when we experience sadness, that is the moment when Jesus speaks to us and we are able to hear clearly. When we are in sad moment, when we are in any sickness, then we concentrate in the presence of God. So dear brothers and sisters, আমাদের সব থেকে উত্তম প্রার্থনা যখন আমরা কোনো বিপদে থাকি তখন এসে থাকে। যখন আমরা প্রার্থনা করি আমরা শুধু নিজেদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদের কারণ হই না। কাকে আমরা বলি? ফাদার অফ সোর্স অফ ব্লেসিং। whom do we call? बाइबल है किसको हम लोग आशीर्वाद का पिता कहते हैं? यीशु के। किसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ ब्लेसिंग? ही इज द गॉड, गॉड ऑफ दिस पर्सन इज अ गॉड वन हु ब्लेसेस। काके আমরা বলি? আব্রাহামকে। আর যখন আমরা প্রার্থনা করি ফাদার আব্রাহামের মতন আমরাও শুধু নিজের জন্য নয় কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদের কারণ হয়ে থাকি। ईश्वर के आशीर्वाद का कारण जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूसरों के लिए होते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करते हैं। एक बार संत एरेनियस, শুনেছেন এনার নাম? সাধু এরেনিয়াস শোনা হয়নি? বাপরে কি রকম ক্যাথলিকরা আছেন আপনারা। एक बार संत एरेनियस को जब वे मरुभूमि में प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर उनके पास आके कहते हैं, एरेनियस आप मेरे लिए अपना सब कुछ दे दीजिए। तब वे क्या कहते हैं? प्रभु अपनी জানেন আমি আমার সবকিছু দিয়েছি, সবকিছু সমর্পণ করে, I have surrendered my everything। কিছুক্ষণ পর ভগবান বললেন তুমি তোমার সবকিছু সমর্পণ করেছো কিন্তু একটাই জিনিস আছে যেটা তুমি এখন পর্যন্ত কি করোনি? আমার চরণে সমর্পণ করোনি। अभी तक आप मेरे लिए एक ऐसा चीज है जिससे तुम वो नहीं दिए हो। वो कौन सा चीज हो सकता है? वो कौन सा चीज हो सकता है? ওটা কোনটা হতে পারে যেটা আমরা লুকিয়ে রাখি, আমরা দিতে চাই না? আমাদের পাপ। Do we want our sin to be exposed? We don't want, isn't it? কিন্তু ভগবান চান যখন আমরা ওনার কাছে আসি, जब हम ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो सबसे पहले हमारे पापों को उनके सामने क्या करना है? समर्पित करना है। We need to surrender. We need to give our sinfulness, our weaknesses, our shortcomings. তার জন্য যখন আমরা খ্রিস্ট জাগ সম্পন্ন করি প্রথমে আমরা কি বলি? এসো এখন আমাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করি। এটা শুধু নীতি নিয়মে আছে তার জন্য আমরা করি না, কিন্তু যখন আমরা বলি এখন এসো আমরা আমাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করি,
তখন আমাদের মনে রাখা উচিত এই যে খ্রিস্ট জাগে আমি অংশগ্রহণ করতে এসেছি, কি আমার পাপটা ওনার কাছে আমি দিয়েছি? Have I surrendered my sinfulness, my shortcomings? And all of us are scared. তার জন্য মাঝে সাঝে কি হয়, যখন একজন যুবক ফাদার বসে থাকে, ওখানে না গিয়ে আমরা কোথায় যাই? বুড়ো ফাদারের কাছে, যেন তিনি আমাদের পাপ ভালো মতন শুনতে পারেন। কিন্তু আমরা বুড়ো ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করতে যাই না। কার কাছে? আমাদের পাপ স্বীকার করার আগে যিনি আমাদের সবকিছু শুনেছেন, যিনি আমাদের সবকিছু জেনেছেন, আমরা ওনার কাছে যাই। So we need to expose ourselves in the presence of God. আমাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তিনি আমাদের সবকিছু জেনে থাকেন। हमारी इच्छा होगी या नहीं होगी, हमारे सब कुछ जानते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपना जीवन पवित्रता में जीने का कोशिश करते हैं। যখন আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের নিজের জীবনটা আমরা কি করে থাকি? পবিত্র করে থাকি। When we pray, we become holy, we attain sanctity. এই যে পবিত্রতা, এটা কি শুধু ফাদার সিস্টারদের জন্য আছে? হ্যাঁ, ये पवित्रता केवल पुरोहित और सिस्टर लोगों के लिए है? ये हम सबों के लिए है जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं। Every state of life we need to sanctify. Whether we live a married life, whether we live a family life, or whether we live a consecrated life. That's why this holiness, sanctity is not meant only for priest and religious, but এটা তোমাদের জন্য, তোমার আর আমার জন্য, আমাদের সকলেরই জন্য আছে। কারণ প্রথম পাপের ক্ষমা আমরা কোথায় পেয়েছি? কোথায় পেয়েছি? হ্যাঁ, যেদিন আমাদের দীক্ষা স্নাত হয়েছে। প্রথম প্রভাবটা কি আছে? দীক্ষা স্নানের প্রভাব, ক্যাটেকিজম ক্লাস। প্রথম প্রভাবটা কি আছে? অসর কি হয়? হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার ব্যাপটিজম? প্রথম ইফেক্ট, আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়ে থাকি। নিজের পাপ বা কোনটা পাপ? আদি পাপ যেটা আমরা বলি না। যদি আমরা একটু বুড়ো হয়ে দীক্ষা স্নান করেছি, নিয়েছি, তাহলে কি হয়? যে পাপটা আমি করেছি আর যে পাপটা কারা করেছি? আমাদের আদি মাতা পিতা। এই দুটো পাপ থেকে আমরা মুক্ত পাই কখন? যেদিন আমরা বাপ্তিস্মা পেয়েছি বা পাই। হালেলুয়া, হালেলুয়া। And next, what is the effect? প্রভাব, we become the sons and daughters of God. আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাকি। Yes or no? আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাকি। And third effect, তৃতীয় প্রভাবটা কোনটা? আমাদের জন্য, আমাদের জন্য what is open for us? স্বর্গের দ্বার আমাদের জন্য খোলা হয়। তাহলে তিনটে প্রভাব যখন আমরা দীক্ষা স্নান করি। কোনটা? প্রথমটা পাপের ক্ষমা, দ্বিতীয়টা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি, তৃতীয়টা নিজেকে আমরা তৈরি করি স্বর্গরাজ প্রবেশ করার জন্য। আর যে কোনো কারণে যে ব্যক্তি দীক্ষা স্নান পাওয়ার পর मृत्यु হয়, তাহলে কি হয়? सीधा कहाँ जाता है? स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उसको टिकट मिल जाता है। তাহলে যখন আমরা প্রার্থনা করি, আমরা নিজেকে তৈরি করি स्वर्ग राज्य प्रवेश করার জন্য। और ये समय हम लोग को कब तक मिलता है? हमारा मृत्यु तक। उसके बाद स्वर्ग, नर्क और क्या? Purgatory, right? Hell, heaven and
purgatory. These two places, either hell or heaven. And if we still stand in need of healing, then what happens in purgatory? But purgatory is equal to living in hell. सदगाग्नि भी क्या है? नरक में रहने के जैसा ही है। और वहां हम लोग तब तक नरक में रहेंगे जब तक कि कोई हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। তাহলে আপনারা কি করছেন? স্বর্গে যাওয়ার জন্য কি এই পার্গেটরিতে যাওয়ার জন্য? সদগাগ্নি में पर्गेटरी ऑल्सो इज इक्वल टू हेल। ओके, जितना दिन वहां हम लोगों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है, त्याग स्वीकार नहीं करता है, तब तक हम लोग को कहाँ रहना पड़ेगा? সদগাগ্নি। বাংলায় কি বলে ওটা? यस, যে জায়গায় আমাদের কি করতে হবে? নিজেকে পবিত্র করতে হবে। যদি আমরা এই পৃথিবীতে থাকা কালীনে নিজেকে পবিত্র করি না, তাহলে সেই জায়গায়, আর আমি কি বলেছি, পার্গেটরি ইজ ইকুয়াল টু হেল। অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আছে। তার জন্য সাধু সাধীরা কি বলেন? আমরা চাই না যে কোনো আত্মা কোথায় যাবে? কোথায়? পার্গেটরি, isn't it? So we make effort not only to enter into heaven on this earth, but কি করার জন্য? मुझे येशु बनाने, isn't it? ঈশ্বরের মতন, খ্রিস্টের মতন হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি কোথায়? এই পৃথিবীতে। আর যদি আমরা চেষ্টা করে থাকি, তিনি আমাদের आशीर्वाद देवें। यदि हम ख्रिस्त के जैसा बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें वो आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। जब हम अपने आप को यीशु ख्रिस्त के समान बनाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? जीवन के अंत में स्वर्ग। तो यीशु ख्रिस्त कहा मृत्यु के बाद हम बन सकते हैं? মৃত্যুর পর আমরা যিশুর মতন হতে পারবো? সেটা সম্ভব নেই। এই পৃথিবীতে আমাদের দুঃখ যন্ত্রটা নিয়ে, এই পৃথিবীতে আমাদের পাপটা নিয়ে, এই পৃথিবীতে আমাদের দুর্বলতা নিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কার মতন হওয়ার জন্য? কিসকে সমান? किसके समान? हालेलुया। किसी को लगता है यीशु के समान बनना नहीं है, इसलिए किसके समान? अगर मेरे को यीशु के समान बनना है तो मेरे को तो गला खोल के बोलना चाहिए। क्या? गर्व से बोलना चाहिए, मेरे को यीशु ख्रिस्त के समान बनना है। और यदि हम अपने आप को यीशु ख्रिस्त के समान बना सकते हैं, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, तब हम सीधा कहाँ? स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। Where you want to enter? Hell or heaven? Hell or heaven? At least now you have realized the truth, the reality. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी शैतान गले में बैठा था, जब स्वर्ग और नरक का बात आया तो वो गला खोल दिया है। তখন লোকরা বলছে আমরা কোথায় যাব? স্বর্গে। না হলে এর আগে এই পৃথিবীতে আমরা থাকবো। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার সাধু এরেনুসের কথা আমি বলছি। তিনি কি বলেছিলেন? The glory of God is man or woman, boy or girl is fully alive. Fully alive means, এর মানেটা কি? Fully alive, alive and kicking, kick one another, then only you are alive. Glory of God is man or woman fully alive means যদি আমরা খ্রিস্টের মতন হতে চেষ্টা করি, যদি আমরা আমাদের পাপময় জীবন ত্যাগ করার, মন পরিবর্তন করার পর ওনার কাছে চেষ্টা করি, তখন আমরা নিজেকে
প্রস্তুত করি স্বর্গ প্রবেশ করার জন্য। where you want to enter, where you want to enter, amen, yes, there should not be any other choice, there should not be any other, আমাদের একটাই চয়েস হওয়া উচিত, আমরা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারি। আর যীশু খ্রিস্ট যখন প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যরা এসে কি বললেন? প্রভু, আমাদেরও কি করতে? প্রার্থনা করতে শিখান। লর্ড, টিচ আস টু প্রে। কোথায়? সাধু লুক 11 অধ্যায় 1 থেকে 4। সাধু লুক 11 অধ্যায় 1 থেকে 4। কেন শিষ্যরা যিশুর কাছে এসে বলেছে আমাদেরও প্রার্থনা করতে শিখান? কারণ শিষ্যরা কি দেখেছিলেন? যিশু প্রার্থনা করছিলেন, যিশু প্রার্থনা করছিলেন, यीशु ख्रिस्त प्रार्थना कर रहे थे। लूक अध्याय 11 1 से 4, जहां यीशु ख्रिस्त के शिष्य आके क्या कहते हैं? हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। लॉर्ड, टीच अस टू प्रे। मिला किसी को कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ওখানে আছে কি নেই? আছে না? ওকে, পরে পড়বেন, এখন পড়তে হবে না। আমি শুধু তোমাদের নিয়ে কনফার্ম হতে চাইছি কি আমি মিথ্যা কথা বলছি না। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। ঠিক আছে, আপনারা চেষ্টা করছেন বাইবেল খোলার জন্য, বাইবেলে করার জন্য। আমি নিজের হোমওয়ার্ক করে এসেছি, আমার সবকিছু এখানে আছে, তার জন্য আমি ভুল করতে পারি না। কারণ আপনাদের আগে আমি কি করেছি? বাইবেল খুলে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি কোথায় জিনিসটা আছে, কি আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সকালে আপনারা আমার চেয়ে এক স্টেপ পরে আছেন, কিন্তু আমি আশা করি এই দিনের শেষে আমার চেয়ে কত 2 স্টেপ এগিয়ে যাবেন আপনারা। ঠিক আছে? চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ কি না? ভেরি গুড। তাহলে যখন যীশু খ্রিস্টকে শিষ্যরা দেখেছিলেন, তখন যীশু কি কোন প্রার্থনাটা শিখিয়েছিলেন? সব থেকে প্রার্থনা, সেটা হচ্ছে হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। যীশু খ্রিস্ট বলেনি হে আমার। আমার মানেটা কি? হ্যাঁ, স্বার্থপূর্ণ। কিন্তু যখন আমরা আমাদের বলি, এখানে আমরা যারা সবাই আছি, এই পৃথিবীতে আমরা যারা সবাই আছি, এই প্যারিসে আমরা যারা সবাই আছি, আমাদের সকলের এই প্রার্থনার সার্কেলে আমরা নিয়ে আসি হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। এখানে নিবেদন আছে, ক্ষমা আছে, খাবার দেওয়ার প্রার্থনা আছে। তারপর যেভাবে যীশু খ্রিস্ট ছিলেন, তোমাদের নিজের স্বর্গ নিবাসী পিতার মতন পরিপূর্ণ হতে হবে। You need to be perfect like your heavenly Father. Heavenly Father is holy. Heavenly Father is source of all holiness. তাহলে আমরা চেষ্টা করি আমরা নিজেকে পবিত্র করতে পারি। তারপর লুক অধ্যায় 2 থেকে 8। साधु लूकस के अनुसार 18 अध्याय 2 से 8। आप लोगों का मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना के लिए यहाँ यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं? हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। আমরা কি করি? যখন সবকিছু আমাদের ইচ্ছা মতন চলে, তখন আমরা প্রার্থনা করি, তাহলে আমরা কি করি? ছেড়ে দেই। yes or no? হ্যাঁ, যখন জীবনে দুঃখ যন্ত্রণা আসে, তখন আমাদের মনে কি আসে? প্রশ্ন, যদি ভগবান দয়াময়, করুণা নিদান, if God is so good, why so much suffering and pain in my life? কিন্তু যীশু খ্রিস্ট কি বলছেন? লাগাতার। আর ওখানে তিনি আমাদের
উদাহরণ দিয়েছেন কার? একটা স্ত্রী আর জাজ, বিচারক। যেভাবে বিচারক বলেছিলেন, আমি ভগবানকেও ভয় করি না, না নিজের প্রতিবেশীদের চিন্তা করি, কিন্তু এই যে মহিলাটা বারে বারে এসে আমাকে বিরক্ত করে দিচ্ছে, তার জন্য সেই বিচারক বললেন, এই মহিলাটা যেটা চাইছে সেটা আমি দেব। তারপর सेम गॉस्पेल टू सेंट लूक 18 अध्याय 9 से 14, 18 অধ্যায় 9 থেকে 14। এখানে হচ্ছে ফরিসি আর ট্যাক্স কালেক্টর। ফরিসি আর সে পাপী ব্যক্তি না। ফরিসি গিয়ে কি বলেছে বেদির সামনে, ঈশ্বর আমি কি না, আমি এ করি ও করি সবকিছু করি। আর শেষে কি বলছেন, আমি সে কর গ্রাহক মতন নেই। ওনার প্রার্থনায় শুধু কি ছিল? অহংকার, স্বার্থপূর্ণ আমরা বলি। কিন্তু সে পাপী লোক কি বলল? প্রভু আমি পাপী, আমার পাপ ক্ষমা করো। আর শেষে যিশু খ্রিস্ট কি বললেন? এই যে नाकेदार था वो पूर्वक अपना घर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। তারপর রেভেলেশন প্রকাশনা গ্রন্থ শেষে অধ্যায় 3:20, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 और 20, 3 का 20। यहाँ यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं? मैं आपके दरवाजा के सामने खड़ा होके खटखटा, आउटसाइड स्टैंडिंग, इफ यू हियर माय कॉल and open the door, I will enter and have supper with you and you with me. Isn't it? যিশু খ্রিস্ট বলছেন, যদি আমার ডাক শুনে নিজের দরজা তুমি খুলে দেবে, তাহলে আমি প্রবেশ করব, আর আমি তোমার সঙ্গে আর তুমি আমার সঙ্গে কি করবে? কি করবে? Yes, আমরা সবাই চাই ভালো খাওয়া দাওয়া করি না? কোনো বিয়ে বাড়িতে গেলে যদি খাওয়া দাওয়া ভালো, তখন আমরা কি বলি? খুব হেভি হয়েছে না, খুব হেভি হয়েছে। আর যদি খাওয়া দাওয়া ভালো হয় না, তাহলে আমরা কি করি? মুখটা নড়াচড়া করে ওখান থেকে ফিরে। কিন্তু যিশু খ্রিস্ট বলছেন, যদি তোমরা আমার জন্য দরজা খুলবে। আজকের প্রথম পাঠ প্রবক্তা ইসায়ার গ্রন্থ থেকে কেউ পড়ে এসেছে আজকের পাঠটা? ন। তো প্রবক্তা ইসায়া কি বলছেন? এসে বিনা পয়সায় তোমরা কি করো? ইয়েস, সব থেকে ভালো খাওয়া, সব থেকে উত্তম খাওয়া, যেটা খেয়ে আমরা কি বলি? খুব হেভি হয়েছে না, যেটা খেয়ে আমরা বলি খুব হেভি হয়েছে। আর যখন আমরা খ্রিস্ট জাগে অংশগ্রহণ করি, যখন আমরা যিশুকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করি, তখন তিনি আমাদের মাঝখানে এসে থাকেন, আমাদের সঙ্গে থাকেন, আর সব থেকে উত্তম খাওয়া তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন। তো এই সুযোগ আজকে আপনারা পেয়েছেন নিজের অন্তরটা খোলার জন্য, নিজের কোন জিনিস ঈশ্বরের হাতে দেওয়ার জন্য। ওকে, এই যে আপনারা সুযোগ পেয়েছেন আজকে নিজের পাপটা, নিজের ভুল ত্রুটি যা আছে ওটা ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করার জন্য। তাহলে এই যে
ঈশ্বরের বাক্য আমরা শুনেছি। যখন আমরা প্রার্থনা করি, আমরা নিজেকে পবিত্র করি। যখন আমরা প্রার্থনা করি, আমরা নিজেকে খ্রিস্টের মতন গড়ে তোলি। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को इस पृथ्वी पर तैयार करते हैं स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए। আপনারা যাবেন কোথায়? কোথায়? স্বর্গে। তাহলে প্রবেশ করার জন্য এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকলে হবে না, আমাদের চেষ্টা করা উচিত। যেভাবে সে কতটা একটা মোহর পেয়েছিল না, একজন কত পেয়েছিল? প্রথম ব্যক্তি, হাউ মেনি গিফটস ট্যালেন্টস হি হ্যাড? 10টা, 5টা। আর একটা কি শেষ ব্যক্তিটা একটাই পেয়েছিল, কিন্তু একটাই নিয়ে ও নিজের জীবনটা সামলাতে পারছে না। তাহলে কি রেখে কি করে 5টা সে মোহরটা নিয়ে সে নিজের জীবনটা সামলাতে পারবে? কিন্তু যদি আমরা যিশুর সঙ্গে নিজের জীবন যাপন করি, তখন আমরা ওনার আশীর্বাদ পেয়ে থাকি। আসুন আমরা যেভাবে ঈশ্বরের বাক্য শুনেছি, শেষে যিশু খ্রিস্টকে আমাদের অন্তরে, জীবনে আবার ডাকবো, তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি মম সাথী, অন্ধকারে তুমি যেমন পথ দেখানোর বাতি, তুমি মম সাথী, তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি মম সাথী, অন্ধকারে তুমি যেমন পথ দেখানোর বাতি, তুমি মম সাথী, তুমি আমার পরম প্রভু, ভুলে আমায় যাও না প্রভু, তুমি আমার ভালো প্রভু, ভুলে আমায় যাও না প্রভু, চোখে চোখে রাখো মোরে, চোখে চোখে রাখো মোরে, তুমি দিবস রাত্রি, তুমি মম সাথী। হালেলুয়া, Hallelujah. হালেলুয়া, Hallelujah. হালেলুয়া। Hallelujah.